Now the next skit we'd like to show you is called the Heart Skit. It is especially effective with the young teenage crowd, especially those in a school or in a youth group. La 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 la. Oh, it's a beautiful day. Ah, la la dee 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 dee. What? Huh? My heart for Jesus? Okay. Ew. Ew. Whoop. Whoop. Oh, new heart. Oh, praise the Lord. Glory to God. Oh, Jesus. Oh, oh la la la. Ooh, check this out. Hey, you. Huh? Give your heart to me. No. My what? heart is for Jesus. Aha. Yep, muscles. Girls like muscles. Oh, yeah, that's good. Okay, more. 1, 2, 3. Yep, 3's good. Yeah, get tickets to this. Hey, Hello? you give your heart to me. Yeah. No. See why? Okay, check this out. 1, 2. I think I pulled something. Oh, Yep, crazy definitely cheap. pulled something. Crazy guy. Crazy Okay. boy. Aha! Motorcycles, girls like motorcycles. Ah, check this out. Hey, you like motorcycles? Give your heart to me. Yeah. No. Motorcycle. What? Fine. No, Jesus, praise Jesus. Dee 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 dee. Na. Oh, I wonder what I'm gonna do today. What do I do? Maybe I'll go shopping aha. today. Yeah, flowers. Yeah, girls like flowers. Fine. Aha. Hey. Huh? Hey, you give your heart to me. Flowers. You like Flowers! I love flowers. Ooh, flowers are a hit. Yeah, give No, your heart. they're Give your heart to great. me. Yeah. Oh, Oh, here you yep. go. Here we go. Oh, boom. Yeah, give it here. Oh, how That's sweet. awesome. Yep. Oh, come on. Oh, Yep. sweet guy. Oh, you missed. Oh, come on. Dum. Oh, no. Ah. Give Yep. it back. Come on, try it. please. Come on. No. Oh, here it comes. Check out that heart. Mean boy. I don't like it. Oh, my heart. Oh, meanie. What? Huh? Me? Give my heart to Jesus? No. It's too ugly and dirty. Huh? Me? Give my heart to Jesus? Okay. What? Oh, new heart again. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, yay. Huh? Him? Give his heart to Jesus? No. Absolutely not. Mean guy. Huh? What? Him? Give his heart to Jesus? Fine. Hey, guy. Yeah. You. What do you want? Give your heart to Jesus. No. Oh, crazy guy. I told you, Lord. It's not working out. Huh? What? Guy? Give his heart to Jesus? Okay, try this again. Hello. Oh, it's you again. You What do you want? give your heart to Jesus? Huh? What do you Yeah, think? okay. Yeah? Whoa. Oh, let me help you with this. Woo. Whoa! Yeah. Oh, I knew what? Oh, how do You and you give give your your heart hearts to to Jesus. Jesus. 왜
애굽 왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그들의 주인 애굽 왕에게 범죄한지라. 바로가 두 곧 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장에게 노하여 그들을 친위대장의 집 안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉이 갇힌 곳이라. 친위대장이 요셉에게 그들을 수종들게 하매 요셉이 그들을 섬겼더라. 그들이 갇힌 지 여러 날이라. 네, 아멘. 그래서 오늘 말씀은요, 러브스토리 인 하버드라고 해서 이게 제가 중3 때 봤던 드라마인데, 하버드라는 말을 제가 좀 만들어 봤어요. 하루를 버티는 드리머. 이 말씀의 의미는 우리 모두가 다 하나님의 꿈을 가지고 있어요. 그렇기 때문에 우리에게 주어진 하루하루를 여러분들이 아무리 힘들다고 해도 버텨내야 된다라는 거죠. 원래 저는 이 이름을 그냥 존버타라라고 이렇게 짓고 싶었어요. 설교 제목을. 우리가 참 힘든 일들이 있지만 그 가운데 살아내야 되는 게 참 비참하기도 하고 때로는 여러분들에게 어렵기도 할 수가 있다라는 겁니다. 제가 아까 이 영상을 여러분들에게 보여드렸던 이유는 뭐냐면, 우리가 정말 필요한 게, 예수님 믿으면서 필요한 게 뭘까요? 여러분, 예수님에게 여러분들이 돈을 가져다 드리면 기뻐하실까요? 그렇다고 해서 여러분들 또 돈 떼먹지 마시고, 그런 의미가 아니라 진짜 예수님이 우리에게 원하시는 것은요, 가장 쉬워 보이기도 하지만 가장 어려워 보이기도 해요. 그게 뭐냐면 마음을 드리는 거예요. 마음을 드린다라는 것은 어찌 보면 쉬워 보일 수도 있겠지만 누군가에게는 되게 어려울 수도 있다라는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면, 아까 어떤 한 남자가 유혹을 했잖아요. 그 남자에게까지도 다가가가지고 예수님의 사랑을 전해야 된다라는 것은 쉽지가 않은 거죠. 그래서 여러분, 우리가 중요한 것은 여러분들의 마음이 정말 예수님께 드려지고 있는가? 그러면 무슨 일이 일어날까요? 아까 그 더러운 마음을 올려드렸을 때 새 마음을 받잖아요. 왜 여러분들이 예수님 앞에 여러분 마음을 드려야 되냐면, 여러분 마음을 올려드리잖아요. 그러면 새로운 마음을 주세요. 그 새로운 마음은 뭐냐면 하나님의 마음이라는 것을 보여주는 것이라고 할 수가 있어요. 여러분, 한 주 동안 여러분들은 무슨 말을 하면서 살았나요? 우리 통화를 우리 시은이가 또 길게 했잖아요. 영승 언니랑. 주로 무슨 내용을 이야기를 했나요? 네, 그건 알아서, 비밀로 간직하시고. 여러분들이 한 주 동안 친구들에게 이야기하거나 주변 사람들에게 이야기한 것, 그 대화 내용들을 여러분들이 살펴보면 내 마음에 지금 뭘 품고 사는지를 알 수 있어요. 예를 들어볼까요? 제가 어제 예찬이, 우리 지민이를 집에다가 데려다 주는데, 예찬이랑 한결이를 차에다가 태워서 가는 길이었어요. 딱 장난감 가게가 있더라고요. 돈가스 클럽 바로 지나가지고. 근데 예찬이가 저한테 뭐라고 이야기하냐면, 아빠, 장난감 가게 잠시 들렀다 갈까? 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 예찬이가 입으로 표현하는 거는 장난감 가게를 가자고 하는데, 그 마음 깊은 곳에는 항상 장난감에 대한 마음이 있는 거죠. 여러분들은 예배 드릴 때 핸드폰을 내잖아요. 그렇죠? 우리 예찬이랑 은성이는 장난감을 내요. 그래서 예배 시작 전에 주일학교 예배 때 진짜 귀여워요. 예찬이가 막 다 걷고 다니거든요. 근데 막 희재가 그걸 막 안 내려고 하니까 이렇게 얘기했어요. 예찬이가, 형, 나 장난감 냈잖아. 형 빨리 핸드폰 내. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 그 마음에 장난감을 가지고 있을 때 항상 틈만 나면 장난감에 대해서 이야기하는 거. 그래서 장난감 사달라고 해서 제가 뭐라고 얘기했나요? 응, 아니야 라고 이렇게 예찬이에게 이야기해 줬어요. 우리 예찬이 어렸을 때 사진인데요. 네, 여러분, 이처럼 여러분들이 마음에 품고 있는 게 드러나는 게 말이라는 겁니다. 여러분들은 어떤 말을, 어떤 대화를 나누고 있는가를 생각해 봐야 되는 거죠. 여러분, 근데요, 예수님을 믿으면요, 예수님이 여러분 마음속에 계세요. 이 마음속에 계시는 분을 우리는 뭐라고 이야기하냐면 성령님이라고 이야기를 하거든요. 예수님이 내 안에 오셔서 사시는 삶이 시작돼요. 그러면 여러분들, 날마다 예수님이 내 마음의 주인이 되면 어떤 일들이 벌어질까요? 결론부터 말씀드리면 매일 천국을 누릴 수 있어요. 예를 들어볼까요? 소아조로증을 앓는 홍원기라는 학생이 있어요. 저 친구는 16살이에요. 우리 다현이, 지민이 나이죠. 이 아이는 겉으로는 근데 원래 나이는 16살인데 신체 나이는 몇 살이냐면 80세입니다. 80세. 아빠가 목사님이시거든요. 근데 문제는 뭐냐면 아들이 언제 죽을지 몰라요. 지금 오래 산 거거든요. 16세까지 산 거면. 그래서 그런 내용을 인터뷰한 게 있었어요. 뭐냐면 어떤 한 분이 이분한테, 이 아버지에게 이렇게 얘기했어요. 나중에 천국에 가게 될 거니까 천국 소망이 있으니까 힘내라고 했을 때 아버지가 뭐라고 이야기했는 줄 알아요? 이렇게 이야기했어요. 저는 죽어서 나중에 천국 가라는 것만으로 위로가 되지 않아요.
저에게 있어서 천국은요, 매일매일 내 아들 원기하고 함께 밥 먹고 이야기하고 노는 매일매일의 삶이 저에게 천국이에요 라고 이야기를 해줬어요. 여러분 마찬가지예요. 천국은요, 죽어서 가는 것도 맞지만 그러면 우리 이 세상에서의 삶이 의미가 없잖아요. 딱 우리 그래서 제일 부러워하는 사람이 누구예요? 죽기 바로 직전에 예수님 믿는 사람들 부러워하잖아요. 여러분들이 예수님을 좀만 더 늦게 믿었다면, 하필이면 왜 여러분 모태신앙이 돼가지고 아기 때부터 우리 교회를 나왔냐고요. 그냥 좀 방황하다가 한 50세, 60세에 나오면 얼마나 좋아요. 그렇죠? 네, 그래서 그랬는데 우리는 왜 이렇게 예수님을 빨리 믿게 되어졌나? 이거 억울한 거라고 생각할 수 있지만 그게 아니라는 거죠. 왜냐하면 예수님이 여러분 마음에 계시면 무슨 일이 벌어지냐면 매일매일 천국의 기쁨을 누리면서 살아가게 되어진다라는 것이죠. 그래서 성경 말씀에 이런 말씀이 있어요. 누가복음 17장 21절인데 같이 읽어볼까요? 시작. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 하나님의 나라는 천국을 말하는 겁니다. 천국이 어디에 있다고요? 여러분 안에 있다고 말씀해주고 있어요. 정말 여러분 마음에 예수님이 주인이 되시면 매일매일 천국의 기쁨을 누릴 수가 있다라는 거죠. 오늘 제가 무슨 일이 있었냐면 드디어 1년 만에 우리 주일학교 학생이 교회에 나왔어요. 제가 1년 전에 얘는 코로나라고 못 나오는데 어머니가 딱 그 교회 놀러 가는 건 보내줘요. 그래서 1년 동안 얘랑 놀아주느라고 정말 힘들었어요. 곽희재, 곽주희 그 두 친구의 이름은 종훈이, 종호거든요. 매일 월요일마다 밤에 놀아줬었어요. 농구하러 가기도 하고 신정호수를 한 바퀴 돌고 오기도 하고 심지어 저쪽 그 배방 쪽에 가가지고도 또 이렇게 놀아주기도 했었거든요. 1년 동안 놀아주면서도 저를 고민을 했죠. 과연 이 친구들이 진짜 교회에 나올 것인가? 근데 오늘 나오는 모습을 보면서 정말 제 마음에 세상이 줄 수 없는 기쁨이 있었다라는 거예요. 마찬가지로 예수님이 여러분들의 인생이 주인이 된다면 우리의 하루하루는 괴로운 것이 될 수가 없어요. 정말 우리의 매일매일은 예수님 안에서 행복할 수밖에 없다라는 거죠. 근데 여러분들이 생각하는 행복의 기준은 무엇입니까? 여러분, 진짜 여러분들을 행복하게 하는 거는 관계인 거 아세요? 여러분 예를 들어서 우리 시은이가 지금 200만 원이 있어요. 근데 부모님하고 관계가 안 좋아요. 그럼 어떨까요? 그 200만 원이 소용이 없는 거죠. 예를 들어서 우리 진규가 이제 온고 들어갔잖아요. 그렇죠? 3월 2일 날 이제 또 계약을 해서 친구들에게 이렇게 사탕을 주면서 친해질 예정인 김진규가 예를 들어서 온고에서 전교 1등을 했어요. 근데 친구들한테 왕따를 당해요. 어떨까요? 기쁠까요? 전교 1등한 게? 그러니까 우리가 생각하는 행복의 기준이 실제로 보면 그게 아니라니까요. 돈 많으면 행복하고 성공하면 행복하고 사람들이 알아주면 뭐 행복하다고 하겠지만 진짜 중요한 거는요, 관계 속에서 누릴 수 있는 거예요. 내가 친구들하고 비록 내가 공부는 못하지만 친구들하고 좋은 관계, 우리 시애리가 고개를 끄덕이는데 우리가 공부는 못하지만 친구들하고 관계가 좋으면 어때요? 그냥 이미 내 마음이 천국인 거죠. 마찬가지로 우리 가정 형편이 아무리 어려워도 부모님하고 우리 사이에 그 사랑의 마음만 있다면 그 자체가 천국이 될 수 있는 거잖아요. 마찬가지로 여러분들이 하나님을 알고 하나님하고 좋은 관계 속에 있을 때 그게 천국을 누리는 것이지 다른 게 아니라는 것을 여러분들이 아셔야 된다는 겁니다. 오늘 말씀해 보면요, 요셉은 너무 억울한 일이 있었어요. 그 억울한 일은 뭐였었냐면 지난주에 영상 보여드렸잖아요. 그 보디발의 아내가 유혹을 해가지고 억울하게 지금 감옥에 갇힌 상황이라고 할 수가 있거든요. 근데 여러분, 요셉이 이 상황이라면 할 수 있는 두 가지가 있어요. 첫 번째는 하나님을 원망할 수 있어요. 아니, 하나님 나와 함께 하시는데 왜 내 인생은 갈수록 힘들어집니까? 라고 말할 수 있겠죠. 두 번째로 요셉이 할 수 있는 건 뭐냐면 사람들을 원망하는 방법이에요. 형들이 나를 버렸기 때문에 내 인생이 힘든 거야. 이 보디발의 아내 때문에 내 인생이 꼬인 거야. 성경을 읽어보세요. 한마디도 그런 내용이 안 나와 있어요. 형 때문에 내 인생이 힘들고 보디발의 아내 때문에 내 인생이 힘들다라는 것이, 또 하나님 때문에 내 인생이 힘들다라는 것이 안 나와 있다라는 것이죠. 여러분 왜 그랬을까요? 간단해요. 그 마음에 하나님이 있었기 때문이고 요셉이 하나님을 믿었기 때문이라는 거죠. 그렇다면 하나님을 마음에 품고 살아가는 요셉은 하루하루를 어떻게 살았을까요? 우리 4절 말씀 같이 읽어볼게요. 시작. 친위 대장이 요셉에게 그들을 수종들게 하매 요셉이 그들을 섬겼더라. 그들이 갇힌 지 여러 날이라. 여러분 여기 친위 대장은 누굴 말하는 거냐면 보디발을 말하는 거예요. 보디발이 요셉을 어디다 가뒀다고요?
자기 집에 있는 감옥에다가 가뒀어요. 여러분, 그러면 이 말이 무슨 말일까요? 보디발도 알고 있는 거예요. 그 아내가 유혹해서 지금 이 요셉이 감옥에 어쩔 수 없이 있는 거지, 실제로 요셉이 그거 행동 안 했다라는 걸 알 수 있죠. 제가 지난주에 말씀드렸잖아요. 만약에 요셉이 보디발의 아내한테 허튼 짓을 했었다면 죽임 당했을 거예요. 근데 이 지금 친위대장 보디발은 자기 집에 있는 감옥, 거긴 정치범들만 와요. 높은 사람들만 오는 감옥에다가 요셉을 데려다 놓는데, 요셉은 거기서 뭘 하냐면 그들을 수종들게 했대요. 여기서 말하는 그들은 누구냐면 두 사람을 감옥에서 만났어요. 첫 번째는요, 술 맡은 관원이라고 나와 있어요. 그러니까 이 술 맡은 관원. 두 번째는 누구를 말하는 거냐면 떡 굽는 관원을, 이렇게 이 두 사람을 지금 만난 거예요. 떡 굽는 사람, 그러니까 우리로 말하면 예를 들어 우리 진규가 왕이라고 하잖아요. 그러면 우리 밥 해주는 사람하고 그 음료수, 이게 술 주는 사람을 지금 감옥에다가 놔뒀는데, 이 사람들은 제일 높은 사람들이었거든요. 왜냐면 그 당시에는 반란이 너무 많이 일어나가지고 음식에다가 독을 탈 수도 있기 때문에 가장 친한 사람을 그 음식 만드는 사람, 술 만드는 사람으로 두었다라는 거죠. 근데 이 사람들이 지금 감옥에 왔는데 친위대장이 뭐라고 이야기하냐면 요셉한테 가가지고 이 사람들을 수종들게 했다라고 말씀해주고 있다라는 겁니다. 왜 요셉에게 이 두 사람을 맡겼을까요? 여러분 생각해 보세요. 내가 진짜 억울하게 누명을 쓰고 여러분들 감옥 갔다고 생각해 보세요. 선택할 수 있는 폭이 있어요. 그건 뭐냐면 여러분들이 알코올 중독자가 되거나 폐인이 될 수 있는 방법이 있거든요. 만약에 요셉이 그냥 원망불평하고 폐인이 되거나 알코올 중독자가 되어서 하루하루를 막 살았다면 이 친위대장은 요셉에게 이 두 사람을 맡기지 않았을 겁니다. 근데 지금 이 두 사람을 맡겼다라는 것은 무엇을 말하는 거냐면 요셉이 감옥에서도 흔들림 없이 그의 삶에 최선을 다하면서 살아갔다라는 것을 말씀해주고 있다라는 겁니다. 여러분, 하나님을 믿는 사람들은요, 하루하루를 소중히 여기면서 살아가는 사람이에요. 정말 나에게 주어진 이 하루를 최선을 다하면서 살아가는 자들이 하나님을 사랑하는 자라라고 성경에서는 말해주고 있는 것이죠. 그랬는데요, 요셉이 이 두 사람을 돌보는 것도 뭐 대단한 일이겠죠. 근데 요셉이요, 우리 7절 말씀 같이 읽어볼게요. 시작. 함께 갇힌 바로의 신하들에게 묻되 어찌하여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까. 요셉이 이 두 사람을 지금 보고 있는데 얼굴을 보니까 이 두 사람이 얼굴에 이렇게 근심이 있는 거예요. 근데 나중에 알게 되는 것은 뭐냐면 이 중에 한 명은 죽고 한 명은 복직이 되는 내용이 나와 있어요. 근데 요셉의 입장에서 여러분 진짜 어려운 일들이 있다고 생각해 봐요. 내 가정에 어려운 일, 친구와의 관계에서 어려운 일 있으면 주변 사람들이 보이나요? 안 보이나요? 안 보이는 게 정상이잖아요. 근데 요셉은 보였어요. 자기가 지금 감옥에 온 것 자체도 힘든데 내 주변 사람들의 얼굴빛이 어떤 것까지도 이렇게 보았다라는 것은 마음에 여유가 있었다라는 걸 말해주는 거잖아요. 여러분, 어떻게 해야 우리 인생에 마음의 여유가 있을까요? 아까 제가 처음에 말씀드린 것처럼 예수님을 여러분들의 마음의 주인으로 모시면 여유가 생긴다라는 거죠. 그러면 어떤 일들이 발생하게 되냐면요, 예수님의 마음을 성경은 뭐라고 말씀해주고 있냐면 긍휼이라는 단어로, 불쌍히 여기다라는 단어로 표현을 하고 있어요. 그것은 뭐냐면 예수님의 마음은 내 주변 사람이 엄청 힘들어해요. 그러면 내 가슴도 같이 찢어지는 걸 말하는 거예요. 여러분, 제가 이렇게 오늘 불 끄고 이렇게 마스크 쓰고 설교하는 이유는 뭐냐면 이 감기를 옮았어요. 그냥 예찬이가 수요일날 감기를 걸렸거든요. 근데 이제 예찬이의 감기를 한결이가 금요일날 옮기게 되었고, 그 한결이의 감기를 제가 어제 옮겨가지고 오늘 막 아침부터 콧물이 쏟아지고 내 목소리가 안 나오고 아프더라고요. 제가 이렇게 아프게 되니까 뭘 깨닫게 되냐면요, 그걸 깨닫게 됐어요. 첫 번째는요, 우리 아들들이 이렇게 아팠겠구나라는 걸 깨닫게 되었어요. 내가 직접 아파 보니까 우리 한결이가 아팠을 때 이런 아픔이었겠구나. 우리 예찬이가 아팠을 때 이런 아픔이었겠구나 라는 걸 깨닫게 된 거죠. 여러분, 요셉이 왜 이런 아픔을 당해야 됐을까요? 왜 노예로 17세부터 30살까지 13년이라는 세월을 요셉은 노예로 있어야 됐을까요? 그 이유는 무엇이냐면요, 나중에 이스라엘 백성들이 이집트의 노예가 되거든요. 430년 동안 노예가 되어 그 인생이 얼마나 힘들어요. 내가 노예로 산다는 거. 근데 그 사람들은 알고 있을 거예요. 그들의 조상 중에 누가 있다라는 것을요, 요셉이 있다라는 이야기를 들었을 거고,
요셉이 이 당한 고난과 어려움이 나중에 이스라엘 사람들에게 힘을 줬을 거라는 거죠. 우리나라에 순교하신 분 중에 주기철 목사님이라는 분이 계세요. 그 당시는요, 일본 시대였어요. 일제 시대였었어요. 일제 시대는요, 많은 사람들이 신사참배했어요. 그 신사 같은 데다가 절을 하라고 했거든요. 고개를 숙이라고. 주기철 목사님은 그거 계속 반대하다가 감옥에 들어가셨거든요. 근데 그분이 원래부터 강하던 분이 아니래요. 원래부터 막 되게 강해가지고 막 고난을 이겨낼 만한 사람이 아니래요. 근데 주기철 목사님이 너무 감옥에서 힘든데 어떻게 하냐면요, 어느 날 하나님의 음성을 들어요. 뭐라는 음성을 듣냐면요, 예수님이 꿈에 나타나셔서 이렇게 얘기했대요. 너마저도 나를 버리고 떠나려고 하느냐? 라는 마음을 그때 꿈에서 보게 되었다고 하더라고요. 그래서 주기철 목사님이 그 주신 마음을 아니까 어쩔 수 없이 고난을 견뎌내고 그리고 감옥에서 죽으셨거든요. 그 당시 사람들은 바보라고 얘기했어요. 그냥 신사에다가 고개 한 번만 숙이면 괜찮은데 끝까지 그 고개 한 번 안 숙이겠다고, 우상에게 고개 한 번 안 숙이겠다고 죽임당했을 때요, 믿는 사람들조차도 바보라고 여겼잖아요. 근데 그 주기철 목사님의 삶이 있었기 때문에 우리는 지금 정말 순교자로 산다라는 게 무엇인가, 일사각오라고 해서 예수님만 바라보며 살아가는 게 무엇인지 알게 된다라는 거죠. 무엇을 말하는 거냐면, 여러분들이 당하는 그 고난을 통해서 누군가는 그것을 나중에 보게 되고 힘을 얻게 되고 이 길을 걸어갈 자들이 있다라는 거예요. 근데 여러분, 예수님 따라가는 길이 힘든 길이면, 물론 힘들죠. 근데 그게 과연 힘든 길이라고만 할 수 있을까요? 제가 이번 주에 제 친구를 만났거든요. 제 친구가 금요일 날 이렇게 찾아와가지고 이런저런 이야기를 하는데, 대화 중에 그런 얘기를 했어요. 이 친구는 항상 휴가 때마다 저를 찾아와요. 찾아와가지고, 1차, 2차 자기가 다 사주더라고요. 그 친구는요, 저랑 같은 나이인데, 직장에서 지금 락앤락에서 좀 높은 위치에 있더라고요. 그런데, 저는 여기서, 위치도 없죠. 그냥 있죠. 저는 여기서 그냥 있는데, 성과도 안 나요. 제 친구 보면요, 막 거기서 사람들이 인정해주고, 많은 사람들을 막 이렇게 통솔한다고 하니까, 좀 부러운 마음도 들더라고요. 그리고 막 자기가 막 자기 카드로 막 밥 사주고, 거기다가 막 그 커피 사주고 막 이러는 거예요. 그리고 심지어 제가 화장실 간다고 거짓말 해놓고서 밑에 내려와가지고 제 아내랑 애들 주라고 이렇게 빵까지 사주는데, 와, 부럽더라고요. 저렇게 돈을 함부로가 아니라 마음껏 쓸 수 있는 게 저는 부럽더라고요. 그냥 내가 세상에서, 그 친구랑 저랑 같은 대학 나왔거든요. 나도 세상에서 살면 저런 삶 누릴 수 있었을 텐데 라는 생각이 저라고 왜 없겠어요. 근데 제 삶은요, 성과 자체가 없어요. 이게 성과가 안 나는 거예요. 그냥 여러분들 지금 다음 세대들 만나는 게 그냥 밑 빠진 독에 물 붓는 거잖아요. 이거 잘해줘도 안 나오고 이런 일들이 있는데, 근데 그 친구가 저에게 그렇게 얘기를 하더라고요. 너는 내가 볼 때마다 느끼는 거는 마음이 점점 넓어지고 있는 것 같아라고 이야기를 해주더라고요. 여러분, 제 마음이 넓을까요? 좁을까요? 좁아요. 제 마음이 좁아요. 한 가지 예를 들어볼까요? 우리 오랜만에 또 우리 장동규 선생님이 돌아왔잖아요. 그쵸? 우리 어제 딱 차에 타 있는데, 주은이가 딱 차에 탔어요. 주은이 앞자리에 영승이가 앉아있고, 원래 영승이가 앞자리에 앉았었거든요. 장동규가 없었을 동안, 앞자리는 영승이 자리였거든요. 영승이가 뒷자리에 앉았으니까 주은이가 차에 타더니 갑자기, 저거 뭐야? 이렇게 얘기해서 너무 오랜만이어서, 아니, 여기 있어야 될 사람이 아닌데, 왜 여기 있지 해서 저거 뭐야? 그래가지고 어제 우리가 저 영어 이름을 대시라고 지어줬거든요. 장대, 저기, 그런 의미로 지어줬는데, 우리 동경에게도 연락이 월요일날 왔었어요. 지난주 월요일날. 이제 막 학교 등록하겠다고 막 저한테 연락이 와가지고. 근데 제가 월요일날 마음이 안 좋은 거예요. 그냥 그날은 그냥 솔직히 긴장을 풀었어요. 그랬더니 우리 동규가 막 계속 연락을 하길래 제가 막 답장을 그렇게 했거든요. 제 마음으로 답장을 했어요. 동규한테. 솔직히 상처를 준 것 같아요. 제가 뭐라고 얘기했냐면, 동규야, 난 네가 우리 교회를 떠난 순간부터 너에 대해서 내 마음도 떠났단다. 그리고 막 그런 식으로 막 문자를 보냈거든요. 근데 화요일 날 새벽에 일어나가지고 동규한테 뭐라고 얘기했냐면, 동규야, 니네 집 주소가 어떻게 되니? 나 니네 집 가고 싶어. 이거 뭐 하루 만에 이거 이중인격자도 아니고. 아니, 전날에는 막, 난 너 싫어. 연락하지 마. 그래놓고서 다음 날에는 막 니네 집 어디니? 또 집을 안 가르쳐줘요. 또 쳐들어갈까봐. 집을 안 가르쳐주긴 했는데,
근데 제가 하루 만에 그렇게 마음이 어떻게 바뀌었을까요? 무슨 일이 있었냐면 화요일 날 제가 지민이를 가르치러 갔어요. 가르치러 가다가 오는 길에 그냥 기도하면서 이렇게 오고 차로 이렇게 운행하면서 오고 있는데 하나님이 제 마음에 그런 마음을 주시더라고요. 무슨 마음을 주냐면 성광아, 너 동규에 대해서 그러면 안 돼. 너 동규는 내가 바꾸는 거지 네가 바꾸는 게 아니야. 그리고 네가 해야 되는 거는 있잖아. 그냥 동규 받아주고 품어주고 사랑해주면 돼. 여러분 이거 근데 무서운 말인 거 알죠? 동규는 내가 바꿀 거야. 하나님 바꾸면 동규 내 생각에 장난 아닐 것 같은데 근데 그 음성을 들으니까 제 마음이 바뀌게 되고 다 그 잔재들이 사라지게 되고 다시 사랑할 마음을 얻게 되더라고요. 여러분이 하나님 앞에 마음을 드린다라는 건 이거예요. 예수님을 따라간다라는 거는 겉으로 보기에는 엄청 힘들어 보여요. 근데요, 실제로 그 길을 걸어가는 사람들에게만 주어지는 마음의 천국이 있다니까요. 내 마음으로 사는 게 아니라 하나님의 마음으로 살기 때문에 그 안에 주님이 주시는 기쁨이 얼마나 크고 넘치겠습니까? 여러분들이 정말 이 마음만 가지고 있을 수 있다면요, 요셉과 같은 상황이 돼도요, 원망불평하지 않을 수 있어요. 정말 여러분들의 인생이 힘들면 무엇을 하셔야 되냐면 하나님을 찾으셔야 돼요. 제가 오늘 감기 걸려가지고 막 오전 예배 끝나고 아침에 누워있어, 아까 12시부터 한 12시 한 15분부터 45분까지 누워있었거든요. 몸이 너무 아프니까 제가 그걸 가지고 원망했을까요? 아니에요. 그렇게 얘기했어요. 하나님, 저 하나님 사랑해요. 제가 지금 몸이 아프지만 그래도 하나님 저에게 말씀을 전할 수 있는 힘을 주세요. 뭘 말하는 거냐면 핑계대지 않는 거예요. 하나님 저 아프니까 예배 안 드릴 거예요. 하나님 저 상황이 어려우니까 하나님 앞에 못 나가요가 아니라 하나님 저 아프지만 하나님 앞에 나아갈게요. 힘들지만 하나님 앞에 매달릴게요 하니까 어떤 일들이 벌어지게 되냐면 제가 아침에 감기 걸렸다고 했잖아요. 제일 먼저 무슨 생각했을까요? 도연이 생각했어요. 내일 도연이 제가 짐 차에다 실어가지고 서울에다가 내려다 주기로 했거든요. 하나님 저 제발 좀 낫게 해주세요. 그리고 제가 뭐 했냐면 일어나자마자 약 먹고 점심에도 약 먹고 빨리 나으려고 했어요. 왜 그러냐면 내일 도연이 데려다 줘야 되는데 하나님 저 아프면 안 돼요라고 이렇게 그 마음을 하나님 앞에 제가 올려드렸거든요. 뭘 말씀드리는 거냐면 하나님에 대한 마음을 여러분들이 가졌다면 그 마음이 누구에게 향하게 되냐면 여러분들의 주변 사람들에게 향하게 된다라는 겁니다. 그렇기 때문에 여러분들이 정말 하나님의 마음을 가졌다면 여러분들이 이제 우리가 새 학기가 시작되잖아요. 아까 그 처음 영상에 보면 자기의 마음을 짓밟은 사람에게 가가지고 예수님이 너 사랑한다고 네 마음을 올려드리라고 했잖아요. 마찬가지로 이제 새 학기가 시작되는데 정말 여러분 주변에 여러분들이 힘들게 하는 친구들도 있을 거고요. 여러분 주변에 예수님을 모르는 친구들이 있을 겁니다. 그런데 정말 하나님 아버지의 마음을 가지고 학교로 가셔서 학교를 변화시킬 수 있는 사람들이 되었으면 좋겠어요. 저는 여러분 한 명 한 명의 가능성을 믿어요. 옛날에는 아이들 많이 모이는 게 전 성공인 줄 알았는데 그게 아니라 한 사람이라도 제대로 예수님을 따라갈 수 있다면 그거면 만족합니다. 마찬가지로 정말 여러분들이 하나님을 사랑해서 사랑하면 여러분 핑계대지 않아요. 사랑하면 핑계대지 않는다고요. 사랑하면 뭐라도 해요. 근데요, 사랑하지 않으면요, 핑계대고요, 못한다고 이야기를 해요. 그게 아니라 진짜 여러분들이 하나님을 사랑함으로써 요셉이 근데요, 그 중에 이제 술 맡은 관원일 거예요. 그 사람이 복직이 되면 살려달라고 했거든요. 근데 실제로 3일이 지나서 복직이 됐거든요. 그 사람이 어떻게 했을까요? 요셉을 잊어버렸어요. 몇 년 동안이나 잊어버렸냐면 성경에 보니까 2년을 잊어버렸대요. 여러분 얼마나 요셉의 입장에서 억울하겠어요. 그러니까 이제는 내가 감옥에서 나갈 수 있을 것 같은데 또 2년을 기다려야 되는 요셉의 마음은 힘들었겠죠. 근데 여러분 그거 아셔야 돼요. 하나님은 여러분들에게 가장 완벽한 타이밍을 주신다라는 겁니다. 만약에 요셉이 그 시간에 2년 기다리지 않고 풀렸으면 어떻게 됐을까요? 그 당시 역사에 의하면요, 제가 역사 기록에 대해서 이렇게 들었는데 그런 내용이 나와요. 이 이집트가요, 정치적으로 혼란스러워가지고 만약에 요셉이 이때 풀려났다면 죽었을 수도 있다라고 하더라고요. 근데 하나님은 사람들이 다 잊어버리는 순간 가운데 하나님은 요셉을 기억하셨고 가장 완벽한 때에 총리로 세우셨다라는 거죠. 여러분 나중에 하나님이 있잖아요. 여러분들의 인생을 지금까지 살아가는 데 있잖아요. 하나님이 여러분들의 인생을 가지고 영화를 만드신다면 몇 분짜리 영화 만들래요? 만드실까요? 하나님이
이건 뭘 말하는 거냐면 내가 얼마나 하나님을 위해서 살았는지만 영화로 찍는다면 여러분 몇 분짜리 영화 만들어질 수 있을까요? 우리가 이걸 생각해 봤으면 좋겠어요. 진짜 나중에 하나님 앞에 우리가 서게 될 텐데 어떤 사람은 그냥 5분짜리 영상인 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 막 영화 3시간짜리 영화인 사람도 있을 건데 진짜 주님을 위해서 살았던 그 삶이 여러분 5분 영상이면 되겠습니까? 우리가 얼마나 교회를 오래 다녔습니까? 근데 이 5분 영상이라면 나중에 주님 앞에서 얼마나 부끄럽겠어요. 그게 아니라 진짜 이 세상을 살아가는데 하나님과 좋은 추억을 여러분들이 날마다 만들어가서 정말 나중에 하나님 앞에 섰을 때 하나님이 너는 나의 걸작품이란다. 네가 나를 위해서 어떻게 살았는지 내가 다 보았단다라고 한다면 얼마나 그것이 기쁨이 되겠습니까? 그런데 나를 위하여서 살아간다면 주님은 그렇게 말씀하실 수도 있어요. 나는 너를 모른다라고 말씀하실 수도 있다라는 것이죠. 그렇기 때문에 이 짧은 우리의 인생 가운데 주님을 위하여서 여러분들이 살아가는 우리 한 명 한 명이 되기를